Hello students, welcome to today's class. In the last class, I have explained about the two methods of solving quadratic equation. One is completing the square, second one is quadratic formula. So now, and also I have given two more questions, means in the exercise 4.3 question number 1 and 2 are given as a homework for you, and solutions have been sent to WhatsApp group. You can verify your solutions. Okay, if you have any difficulty, if you go through the solution, I think you can understand everything. So now I will move on to the question number 3 of the exercise 4.3. In question number 3 there are two sub questions. So those two sub questions are actually, so they are not looking like a quadratic equations. So but you can reduce them to a quadratic equation just by simplifying in 2 or 3 steps. Okay, after reducing to that standard form, then you can find out the roots of this quadratic equation by the known methods. You can use any method, either factorization, completing the square, or quadratic formula. Okay, so now first look at the first sub question and the question number 3. So now actually it is like this: x minus 1 by x is equal to 3, x not equal to 0, because if x equal to 0 this will not be defined. So that's why he has given this condition. Don't bother about this one, he will give this one, just only concentrate on this one. So now the next step is, now look at here. So now my intention is to reduce this one to the standard form, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, like that. Okay, so for this purpose I'm going to take the LCM here on the left hand side only. If you take the LCM here, it is like x by 1. Okay, so 1 and x means LCM will become what? X. So if you divide x by 1, it goes exa. Okay, so that's why x into x, it will become x square, and then minus. Okay, then if you divide this LCM x by x will become 1. So 1 into 1 means it will become 1, which is equal to 3. Okay, so then in the next step I'm going to cross multiply this x towards the right side. So then numerator, as it is x square minus 1, is equal to 3x. Okay, like this. Then I'm going to shift the term which is on the right side towards the left hand side, means 3x towards the left side. It will become x square minus 3x, and then I'm going to write on this constant term minus 1 is equal to 0. So now if you look at this equation, it is in the standard form: ax square plus bx plus c is equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ತರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ LCM ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ತರ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. LCM ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನೀವು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೀಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೀಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಸೊ ನೋಡಿ, -1 into 1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ -1 ಬರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ ಅಡಿಷನ್ -3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದು ಪಕ್ಕಾ ಇದ್ರೆ ಮೆಥಡ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೈನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, 3 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 3/2 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ -3 ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ 3/2 ಇಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ +3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 1 + 3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಸೈನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x - 3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 + 9/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. x - 3/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9 + 4/4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 9 + 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 13 ಆಗುತ್ತೆ, 13/4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 9 + 4 ಅಂದ್ರೆ 13/4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ x - 3/2, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ± ಏನಿದೆ ಅದು ನಂಬರ್ 13/4 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 13/4 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ರೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ √13 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ √4 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? √4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು, ನೀವು ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4 ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 13 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಆ ತರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, -3/2 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. x = +3/2 ±√13/2. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 13/4 ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, 3/2 +√13/2 or x is equal to 3/2 -√13/2. Okay, so then x is equal to, denominator ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, or x is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 3 -√13 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು /2. So this completes the solution of this one. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ required solution for the given quadratic equation x - 1/x is equal to 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅದೇ ತರಾನೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, LCM ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, LCM ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವನು. ಇದೇ ತರದ್ದು ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4, ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ವರಿ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ LCM ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ದೆನ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ LCM ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ LCM ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ನ 1 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 4 ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ. ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11/30. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 4 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11/30. ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ -7 -4. -7 -4 ಅಂದ್ರೆ -11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11/30 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 11 ಮತ್ತೆ 11 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ನ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ 11 ಮತ್ತೆ 11 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡಿ -1 ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಇಂಟು -1 -30 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 7 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ -30 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು -7. ಓಕೆ, 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 4 ಇಂಟು -7 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು -7 ಅಂದ್ರೆ -7x, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4x. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್, ನೀವು ವರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 4 7s it will become 28. So now I'm going to shift this -30 towards the right side. So then remaining will become 0 on the left hand side. So here x square. Okay, so simultaneously ಇನ್ನೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, -7x plus 4x. Okay, subtraction ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, -3x. Okay, -3x and then -28 this one. So this will become +30. Okay, so then this implies, this is the last step, 0 is equal to x square minus 3x plus 30 minus 28. Subtraction, it will become how much? +2. Okay, so finally, so this is the required quadratic equation. So ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ LHS RHS ಎರಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈಗ ಸೈನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ. x² - 3x + 2 = 0. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, x² - 3x + 2 ಅನ್ನೋ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ = 0 ನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಕಂಪೇರ್ 1 ವಿತ್ ax² + bx + c. ಇದರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ a = ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 1, b = ಏನಿದೆ -3, c = ಏನಿದೆ +2. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೌ ದಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಶ್ರೀಧರಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. x = -b ± b² - 4ac divided by 2a. Okay, so then x is equal to b means what, -3. So this is the minus from the ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮೈನಸ್, b -3 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, -3. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ √b². ಓಕೆ, b is -3, -3 whole square ಆಗ್ಬೇಕೀಗ. Okay, -3 whole square and then minus from the formula. Then 4 into a into c alwa, a is equal to 1. Okay, a is equal to 1 into c is equal to what, 2. Okay, c is equal to 2. So and then whole divided by 2 into a is equal to what, 1. Okay, so then x is equal to minus of -3 means +3 plus or minus √. Here -3 whole square means it will become 9. Okay, so then 4 into 1 4 into 2 8. Okay, -8. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು a ಮತ್ತೆ c ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a ಮತ್ತೆ c ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ a ಮತ್ತೆ c ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್, ಯೂಶಲಿ c ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ c ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೇರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. 2 into 1 ಅಂದ್ರೆ 2. So then x is equal to 3 plus or minus √9 minus 8 means it will become just 1 divided by 2. So x is equal to 3 plus or minus √1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, just 1 ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಓಕೆ, 3 plus or minus 1 ಆಯ್ತು, divided by 2. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಈಗ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. x is equal to 3 plus 1 divided by 2 or x is equal to 3 minus 1 divided by 2. Then x is equal to 3 plus 1 means it will become 4 divided by 2 or x is equal to 3 minus 1 means 2 divided by 2. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 1s 2 2s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ x is equal to ಏನಾಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತು ಓವರ್ r. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 1s ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ x is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, x is equal to 1 and x is equal to 2 or required zeros of given quadratic equation. So this completes the second sub question. So next from question number 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, up to question number 4 ಇಂದ up to the last question, I think question number 13 ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್. question number 11. okay, so 11 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ up to the last question. okay, up to the last question ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so these are all word questions. again word questions ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ
ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು 3 to 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. Okay, so first ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಲೆಟ್ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ present age is equal to x years. Let Rahman's present age is equal to x years ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನೇನ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏಜ್ 3 years ago, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ನ ಏಜ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ 3 years ago ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಏಜ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಅಂಡ್ 5 years from now, ಇಲ್ಲಿಂದ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 years ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಏಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ 5 years ಹೋದ್ರೆ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ 2 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 1/2. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 1/x ಆತರ. ಅದೆರಡರದ್ದು ಕೂಡ, ಎರಡು ಏಜ್ ಇಂದು ಕೂಡ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, 1/3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಹಿಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು 2 more ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏಜ್ 3 years ago is equal to, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವನಿಗೆ x years ಇದೆ. 3 years ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? 3 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 10 years ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ 3 years ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಏಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 10 - 3 ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದೇ ತರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. 3 years ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, x - 3 years. ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾನು? ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಏಜ್ 5 years from now. 5 years from now. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಏಜು? ಈಗ ಅವನಿಗೆ x years. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಅಡಿಷನಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? x + 5 years ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಿತಾನಲ್ವಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕು ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1/3 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇದು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3. ಇದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಇದೆರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? 1/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫರ್ದರ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ, 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 LCM ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನೀಗ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, 2x ಆಯ್ತು. 5 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫರ್ದರ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಈ 3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ 3 ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? 2x ಪ್ಲಸ್ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಂಟು 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 3 ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1 ಇಂಟು ದಿಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, x minus 3 into x plus 5. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 6x ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಇಂಟು 2 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವ ಅದೇ ತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ x ಇಂಟು x x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 5 ಇಂಟು x 5x, minus 3 into x minus 3x, and then minus into plus minus 3 into 5 15. ಈಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೀಗ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಾವು. 6x ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ 5x ಮೈನಸ್ 3x ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 5x ಮೈನಸ್ 3x ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 6x ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದರ ಸೈನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ನೀವು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸೈನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 0, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 15. ಓಕೆ, ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 6x ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 6. ಓಕೆ, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಟ್ ಏನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಸ್ 2x ಮೈನಸ್ 6x. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 15 ಮೈನಸ್ 6. ಓಕೆ, ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ 21. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 21 is equal to 0. So this is actually the required quadratic equation. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು?
3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ -21 ಇಂಟು 1 ಅಂದ್ರೆ -21 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ -4 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ 7 3s 21 ಆಗುತ್ತೆ. -21 ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ -4 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ -7 ಮತ್ತೆ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. -7 3 ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. x² -7x ಪ್ಲಸ್ 3x. ಓಕೆನಾ. ಸೊ -7x ಪ್ಲಸ್ 3x ಅಂದ್ರೆ -4x, -7 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ -21. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ -21 is equal to 0. ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, x -7, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ಓಕೆ, ಈ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಗ x -7 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ x -7 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ x ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x is equal to 7 -3 ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈಗ ಒಂದು 7 ಮತ್ತೆ -3 ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಏಜ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. -3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಏಜ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ x is equal to 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಹಮಾನ್ಸ್ ಇಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, -3 is not allowed because age is positive. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ರೆಹಮಾನ್ಸ್ present age is equal to 7 years. Okay, so this completes the question number 4. So now question number 5 ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಶೆಫಾಲಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ 30. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶೆಫಾಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಗೋಟ್ 2 marks more in mathematics ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 marks ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, 2 more marks ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ 2 marks more in mathematics, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 marks ಬಂದಿದ್ರೆ
ಅಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈಗ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದೆರಡನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 210 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 210 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಬಹುದು, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ವೈ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾ ಈಗ? ಓಕೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ವೈ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಈ ತರದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained by Shefali in ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ, ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained by Shefali in English ಇದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅವನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ? ಸೊ ಅವಳೇನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದೆರಡು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ obtained ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಅದು ವೈ ಅಲ್ವಾ? ವೈಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು? 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, 30 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಗಾಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಮೈನಸ್ 3 ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಆಗ ಇದೆರಡನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 210 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಗಿವನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ?
ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ 30 ಮೈನಸ್ 3 30 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 27 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 210. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 27 ಅಂದ್ರೆ 27x, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 2 into 27 54. okay, so plus into minus minus 2 into x 2x which is equal to 210. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ 27x ಮೈನಸ್ 2x ಹೌದಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 25x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 54 is equal to 210 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರು. ನಾನು ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 0 is equal to 210 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 25x ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 25x, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ಲಸ್ 54 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 54. 0 is equal to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 210 54. ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 210 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈಗ 54 ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಮೈನಸ್ 4 ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮೈನಸ್ 4 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 6 ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಮೈನಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 1. ಓಕೆ, 156 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 25x ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ 156 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 25x ಪ್ಲಸ್ 156 is equal to 0. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗ, 3 ಡಿಜಿಟ್ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ 300 200 400 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟು ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಎರಡನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹೋಗಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 156 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 25 ಇದೆ. 156 ಇಂಟು 1 ಅಂದ್ರೆ 156 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 25 ಬರಬೇಕು, 156 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 156 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ 2 7s 2 8s 2 3s 2 9s. ಓಕೆ, 13 ಇಂದಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, 3 ಇಂದಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 1s 3 3s. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ 25 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 3 into 2 6, 6 into 2 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 into 2 6, 6 into 2 12 ಅದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇದು ಮೂರನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೊಂದು ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 156 ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 13 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 25 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವುದು, 12 and 13. ಸೊ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ 25 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 156 ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಪ್ಲಸ್ 156 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 12x ಮೈನಸ್ 13x ಪ್ಲಸ್ 156 is equal to 0. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 12. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈನಸ್ 13 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 13 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 13 ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ ನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು 156 ನ 13 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ 12 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 12 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 13 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 12 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 13 equal to 0. X is equal to 12 or R X is equal to 13. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಕ್ಕಂತೂ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ತರಹದ್ದು. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ 12 ಆದ್ರೆ 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವೀಗ. 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಮೈನಸ್ 12. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ 12 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು 13 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ? 18 ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 30ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 18. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವಳು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳುವ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೆಫಾಲಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ 12. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಆದ್ರೆ ಆಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಕೇಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 13 ಆದ್ರೆ, ಸೊ ದೆನ್ 30 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಗ 30 ಮೈನಸ್ 13 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 17 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶೆಫಾಲಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ is equal to 13. English is equal to 17. ಓಕೆ, ಎರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 ನೋಡಿ, ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೀವು. ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್. ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಲಾಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಇದೇನೆ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಪಿ, ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ. ಇದೇ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಈ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 60 ಮೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಷ್ಟಿದೆಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 16 ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ನ ಲೆಂತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಡಯಾಗನಲ್ ಇಸ್ 60 ಮೀಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್. ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 30 ಮೀಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ 30 ಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗನಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾನಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಗಿಂತ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಗಿಂತ 30 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪುಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಲೆಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ shorter side is equal to x meter ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ 30 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 30 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, x ಪ್ಲಸ್ 30 ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the length of longer side is equal to x plus 30 ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೀಗ. ಡಯಾಗನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕಿತ್ತಲ್ವಾ. ಡಯಾಗನಲ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಡಯಾಗನಲ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಡಯಾಗನಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು ಕೆಲವರಿಗೆ. ಡಯಾಗನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಡಯಾಗನಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ ಗಿಂತ 60 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 60 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 16 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀವು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಗಿವನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 60 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಆಂಗಲ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಓಕೆ, ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ತರದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 60, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 60x ಮೈನಸ್ 2700 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 30 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏಕೆ ಹೇಳಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಅದು,
ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೆಂತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಏಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾರ್ಟರ್ ಸೈಡ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲಾಂಗರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 30, ಅವಾಗ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ 120 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಡಯಾಗನಲ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಬರೀತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗನಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. okay, so now okay, let us stop the today's class up to here. In the next class I'm going to continue this one from the question number 7. Okay, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so remaining 5 questions are there. Okay, I'm going to complete these 5 questions in the next class. Okay, up to here you need to write on your notes. Okay, so thank you one and all. I will continue this one in the next class.